We'll be having two sessions online today and tomorrow. Tomorrow's sir will tell, and 15th we will be having offline. These this with this minimum details, I leave the entire floor to sir to start the session, and this will be very helpful to you all for your lab session. So I want all of you to listen properly, note down, and also work tonight. And then when you come on 15th, we can have only hands-on session the whole day. With this, thank you, and the floor is all yours, sir. Yeah, thank you, ma'am. Yes, sir. So let us begin the session. And first of all, I would like to thank the Department of AML for giving this opportunity to take up this workshop. Yeah. Mm. So as this is a workshop related to your Gen AI laboratory, and so let me take you to through the your lab component first, and then we'll discuss how this workshop will go through. Okay, so all the steps, the learning phase of this 1.5 day session, the 2 day session, the workshop, how it goes through. Give me a second. All right, guys, is the screen visible to all of you? Complete screen. So if you look at your syllabus, okay, so I'll just go through your Gen AI experiments. Okay, what we have it here. If you look at closely, there are total 10 experiments are there. Okay, so the first experiment is basically about explore the pre-trained word vectors and explore word relationship using the vector arithmetic, perform arithmetic operation and analyze the results. Okay, so we need to use any pre-trained models like Bluevee or Word2Vec, etc. To create the word vectors. Okay, and then we need to perform some vector arithmetics. All right, the second one would be on using dimension reduction, that is PCA or TSN, to look at the high dimensional space with the 10 words by reducing that with the help of PCA or TSN. Okay, so then we need to train a custom word to vector model on a small data set. Like we need to take any small data set and train it on a word to vector. Okay, here we are experiment one. We use the pre-trained word to vector. So in 3 we need to create our own custom data set, train now custom data set. And fourth one is using word embeddings to improve the prompt for generative AI. So this is related to the prompt engineering. And then the fifth one is use word embeddings to create meaningful sentences for creative tasks. Retrieve similar words for a seed word. Okay. Create a sentence or story using these words as a starting point. Write program that takes seed word, generate similar words, construct a short paragraph using these words. This also again with respect to the prompt engineering. So then we have use a pre-trained Hugging Face model. Like we need to use the pre-trained Hugging Face LLM models. Okay, they're not mentioned here clearly which Hugging Face model to use it. Okay, there are hundreds of pre-trained models which comes from Hugging Face. Okay, so they're not mentioned any specific one. But they mentioned is for analyzing the sentiment. Then we can use or make a call to any of the pre-trained free resource LLMs. Okay, assume a real world application, load the sentiment analysis pipeline. So that we need to do it. Summarize long text using pre-trained summarization model using Hugging Face model. Again, making of the Hugging Face model. Okay, all right. So then you have 8, 9, and 10 experiments which are totally into the generative AI. So actually, generative AI is 6, 7, 8, 9, 10 is a main generative AI content using LLMs, and 1 to 5 are foundations for that. Actually, before that there is foundation which exists. Okay, if you look at 8, 9, 10, we need to use the experiment 8. We need to use the LangChain, and we need to use the LLM by Cohere. Okay, so Cohere provides API keys which we need to create it by creating the Cohere account. Okay, so that we need to use it using the LangChain and suitable LangChain community libraries to create load a text document and create a prompt to display the output in the particular manner. So that we need to do it.
and that take the institution name as input, use pydantic define schema for desired output and create a custom output parser. So this is basically to extract the information from the database which we are going to create it. Okay, so it is basically the related to something called the external database, how to use it in the LLM context. Okay. So build a chatbot for Indian Penal Code. We'll start by downloading official Indian Penal Code document, and then we'll create a chatbot that can interact with it. Users will be able to ask questions about the Indian Penal Code and have a conversation with it. Okay, actually I don't think so we'll be able to, we can do this experiment. The issue is would be Indian Penal Code document is very large document, and Cohere and all, which gives us the free API keys, might not be enough to create the Indian Penal Code document access. Okay, because it requires a paid versions. We'll try to use a shortened version of the Indian Penal Code document, or some other small document can be replaced with this example. Same example, same outcome, objective. Okay, except the Indian Penal Code document will use some shorter document. Anyways, here something else is required, guys. Okay, let me talk about what is that something else. So I have some questions for you people. Yes, you all can hear my voice, right? I can call anyone. Dharani. Dharani, are you in the class? Yes, sir, I'm there, sir. Yes, Dharani. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Very good afternoon. Okay. So what is ML, Dharani? What is machine learning? Hello? Yes. Sir, am I audible, sir? Yeah, you are audible. Absolutely. Hello? Yeah, you are audible, Dharani. You can go ahead. Hello? Yes, Dharani, I can hear you. Okay, thank you. Sir, There are some disturbances. Okay, so let me go ahead myself. Okay. sir, hello, sir. Sir, Yes, good Dharani. afternoon. Yeah, good afternoon. It is a field of Yeah, it is a field of study that gives computer that ability to learn, sir, without being explicitly programmed. learn from experience without It is a study, sir, without explicitly programmed. explicit program. Learn from experience. Who will learn? Make efforts to learn from experience, right? That is your basically the ML. Okay. I think you are studying this subject. Okay, and you are also going through the lab experiments with it. Similarly, you have something called as DL, deep learning. Okay. So deep learning is also a subset of machine learning. Okay. So which learns from experiences. But learn from experience is what? So instead of telling learn from experience, it does learn from very large experience. Very large experience. Large experience means what? Large data. Very large and complex data. Okay. So here also we don't explicitly program it, but instead they are derived from or with the implementation of what? Neural networks. Neural networks. So that's the main difference between machine learning and deep learning. Okay. So now when you want to work with the ML algorithms, usually you do what? You take tabular data, right? Tabular data. Like example in this classroom, there are how many are there? If you look at, there are more than 50 plus students are there. Okay. So how does the tabular data looks like? So there will be the name column, there will be age column, there will be maybe like a date of birth column. Okay. So whether you passed or failed in the exam, that is exam result column. Okay. So using this kind of data,
Okay, so maybe like I will show you some data set. One second. Daily electricity consumption. You can see here. This is an example of a tabular data. Okay, so here I have data, active power consumption. What is the meter reading? Okay, some example data set of a tabular data. So similarly, I have some more data sets. This is IoT device status data set. Temperature, humidity, vibration, power, then device status, whether it is normal, warning, or critical. Using these features, I can predict whether the device status is right now normal or warning, or is it going through critical phase. Okay. So emission data set. By using many features, I need to predict how much a carbon dioxide emission a particular car is doing. Okay, but here to compute this I have maybe like you can see here 12 features are there, 100 column ಇದಾವೆ. Okay, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. So that's the difference between your regression and classification. Okay, mostly ಯಾವ ತರ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ tabular data ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದೇ okay, if I have to go ahead and predict, okay, what is this image is, okay, maybe like I'll show you something like this. Okay, so what are these images? Cat, dog. So what is this? This is the cat. Okay, what kind of cat it is, whether it's a Persian cat or Indian cat, what kind of cat it is. Okay, what is the color of it, white or black? I need to analyze this one. So this comes under computer vision task. What this comes under? What? Computer vision task. Okay, computer vision. So it deals with what? Images. Okay, so what are the tasks we do it here? Image classification ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, image segment ಮಾಡ್ಬೋದು, segmentation, object detection. For example, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ cat ಇದೆ. Okay, so but here in this example, if you look at, there is a cat and there is a hand also. There are two objects are there. Okay, and if you look at here, there are two cats are there. Okay, we need to segment them, we need to separate them. This is the one cat and this is the second cat. Okay, so this is other task. Telling whether this is the cat or not is a classification problem, and separating them is a segmentation problem, and identifying the different objects within the same image is basically called as your object detection. Basically, segmentation helps you to achieve the object detection. So like this, various problem statements are available within the computer vision task. So when it comes to tabular data, what we do is we use machine learning algorithms. Okay, can I name some of the algorithms, guys? Different ML algorithms. Yes, different ML algorithms. Archana Yadav, can you name some of the ML algorithms? Balaji Kotwal, Bhavani Singh, Ganga Gorpade. No answers, guys. Am I audible or not? Govardhan, sorry, Gautam. Anyways, let me continue. So I think students are quite busy within their own world. So let me continue. Okay. Tabular data, we use machine learning algorithms like KNN, decision trees, random forest classification, okay, linear regression, etc. Okay, so but this is tabular data. When it comes to tabular data, we go through these kind of algorithms. Okay, but similarly, when it comes to images, we cannot use the KNN, decision tree, random forest, etc. Okay, so when it comes to computer vision tasks, we use what?
So deep learning, that is artificial neural networks, convolutional neural networks. This is basically called as what? Deep learning approach is used. Okay. So, and also when I shown you some of the tabular data sets, okay, you can see here the tabular data set. See, your ML algorithm cannot understand. It can understand what is this, numbers, whatever we are given it, temperature, humidity, vibration, power, etc. But it does not understand device data. That is normal warning. That means it does not understand the strings. What we have need to do is we need to convert. Okay, neither ML nor DL models understands the string data. String data ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call that as categorical data. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we need to convert them to numbers. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, encoding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What we call it as encoding. Because ML algorithm ಆಯ್ತು, deep learning algorithm ಆಯ್ತು. Okay, so what is the things behind them? ML algorithm is there is some mathematics involved in it, right? So for example, in linear regression you solve the what is that OLS problem, you'll solve it, okay, using y is equal to mx plus c. Okay, so you try to find the m and c values. Okay, so in case of deep learning you perform the partial derivatives. Okay, so you do the forward propagation, you find the partial derivatives and you send it back through, again you find out them to get the minimum values. Okay, in both the cases you are doing what, partial derivatives. Okay, so whether you are performing the linear algebra in case of regression or the partial derivatives in case of deep learning, okay, you are doing some amount of mathematics only. So when you are doing mathematics, you cannot pass the what kind of data? You cannot pass the string data. You can only send the number. So encoding is required. Okay, ML algorithms or deep learning algorithms does not understand it. So this is basically called as what? Converting the numbers, sorry, converting the strings to encoding is called as pre-processing. It comes under some of the pre-processing tasks. Okay, so it's one of the pre-processing. There are many other pre-processings are there. Okay, so let's not focus much onto that, but I'm just giving you the context, like what we do it in machine learning and deep learning. All right. So similarly, in case of images, we don't do much of the pre-processing. Okay, anyways, here the pixels are between 0 to 255 and your images will have the numbers between 0 to 255. Okay, so within that we work. But next coming to something else. Okay, so next coming to text. Text is not equal to string. Text is different. String means, okay, if you look at this data set, okay, so we have only one word. Can you see that? That's why I'm calling it as a string. What is text then? Text is something different. Okay, it has large collection of strings. Okay, so that's how it is formed. You can see here there is a long text here. Okay. Maybe this was the example of the long text. I'll give you some other examples, the real-time examples. Movie reviews for current movie adide Durandar alva, Durandar 2. Look at this movie reviews. If I start looking at the reviews, okay, how the peoples have written, okay, in IMDb, you can see here. I'll go to the IMDb website. So the peoples have written various ratings. You can see here. This guy has written the rating in 1-2 lines, and this guy is written it in more than 3 lines. Okay, can you see this?
So this guy also written it extensively. This guy has written a short and crisp review. Okay. So, but what is that? That is basically a text data. Okay. So when it comes to text data, okay, it is not very simple. Okay. So as I shown, text data is not simple as images or tabular data. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾಗ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಗುಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಆ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇರೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ is not same always. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹರ್ಷಿತಾ. ಗೀತಾಂಜಲಿ, ರೋಹಿತ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, Sai Kumar. So no answers, no replies. Anyways, look at the bank. Okay, so the bank can mean, it can also mean the river bank. It can also mean the financial banks. Okay, so it can mean anything. Okay, because the same word, depending on the context, its meaning changes. Okay, so the text processing is not simple and straightforward. Okay na? So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? It requires its own pre-processing ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ. It requires special algorithms. Okay, ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, it requires its own pre-processing. This is a one word, one sentence. Okay, so it ಆದ್ಮೇಲೆ requires ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it's ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇದು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, the formation of the words will lead to the actual meaning. ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಈ IMDb ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ದ ಮೂವಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ದುರಂಧರ್ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, that is basically called as what? The classification problem. This is called as text classification problem. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ text, whatever the text reviews you have written, okay, whether it is a positive or negative, sentiment analysis. Okay, so then text summarization, text translation from one language to another language. So like this you have various options for you. Okay, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಜನರೇಟಿವ್ ಎ. ಜನರೇಟಿವ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು?
AI ಅಲ್ಲಿ is very large field. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you basically build the intelligent machines which mimics human behavior, human intelligence ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, human intelligence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, so the way we think, with the way we react. Okay, not exactly the machines has to do it, but for the whichever the task they have designed, okay, they need to, you know, before acting, check out the surroundings. Based on the requirement, it has to reply, okay, based on the context, based on the questions which is asked. For example, you have a Siri, Alexa device, Alexa speaker. What it does, it receives your input, and what it does, it decodes your language, okay, understands the language, then it responds. Maybe like you're asking it to change the music or play a particular music, it has to understand that human language and then it has to process. Okay, so but this basically called as artificial intelligence. Okay, and within that the speech which we discussed is called as natural language. Okay, which is a part of your AI. Okay, so computer vision is a part of AI, natural language processing is a part of AI. So what is then Gen AI? So Gen AI basically deals with generating the new content. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಜನರೇಟಿವ್ AI. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Okay, that is called as basically generative AI. Okay, generating a new content. Okay, but AI ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this AI is called as what? Discriminative AI. Regular AI ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? Discriminative AI. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇರೋ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. It does not create any new content. So generating a new content in Gen AI. So but ನಾವು Gen AI ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ AI ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, AI ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಮೇಜ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ NLP ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ NLP ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್? Breaking your raw text into units that models can process. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ML ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ, ಈ ತರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ us go back to this slide. So what is the first step is we need to apply the tokenization. Okay, so raw text na ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we convert it to the units that models can process it. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನಂತ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಟೋಕನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ,
NLP is fun ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೋಕನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, NLP ಈಸ್ ಫನ್. ಎಷ್ಟು ಟೋಕನ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 4 ಟೋಕನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Every NLP pipeline starts with the tokenization. Tokens form the vocabulary. Okay, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ತೋರಿಸಿದ್ದು ವರ್ಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನ ನೀವೇನಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಟೋಕನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ವರ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೋಕನ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ 2-3 ವರ್ಡ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್, ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ workshop is on Gen AI. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ in order to find the importance of this sentence. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟುಡೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನೋದು, ಜೆನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು. ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್, ದಟ್, ಹಿಸ್, ಹರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಮಟೈಸೇಷನ್. ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಮಟೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋವರ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇರೋದ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಯುವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇರೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ POS. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತೆ NER. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಲೇಬಲ್ ಟು ಈಚ್ ಟೋಕನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಲೇಜಿ ಡಾಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು, ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೋಕನ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, NER ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ NER. ಸೊ ನೇಮ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ POS ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಸರಿದೆ, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಇನ್ ಪ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಟೋ in 2003. He also started SpaceX. For example, Tesla and SpaceX are what? Company names. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ತರ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದೇ NER ಕೆಲಸ. ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಎಂಟಿಟಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು, ಅದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದೇ ನೇಮ್ ಎಂಟಿಟಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೆಲಸ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, N ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಈ ತರದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ.
All of you write down bag of words, BOW. Basically, it counts the occurrence of each vocabulary word per document. Okay. For example, you know, I love NLP ಅನ್ನೋದು one document ಆದ್ರೆ I love Python ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು document ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ I ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. I love NLP Python. ಇದು 4 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಯುನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ 4 ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಓಕೆ. ಐ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. NLP ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D2 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ NLP ಅನ್ನೋದು 0 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. What is this? Is basically the simple encoding. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It creates large amount of sparse matrix ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Sparse matrix gets created. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದಾಗ BOW ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so move to the next one. TF IDF, turn frequency and IDF frequency. This is very important. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆನಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. 1 ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ನಂಬರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಪಾರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? TF IDF ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರೈಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಈಚ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್? ಇದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ TF IDF ವೆಕ್ಟರೈಸರ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ TF ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟರ್ನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ. ಟರ್ನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್, ಓಕೆ, how many times it has occurred in a single document. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. IDF ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಡೀ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ IDF ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ, ದಿಸ್, ದಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? IDF ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ NLP ಇಸ್ ಫನ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ NLP ನ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. TF ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಅದೇ ತರ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಕ್ ವರ್ಡ್, ಇದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು IDF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ TF IDF ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟ್ ರೀಟ್ರೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ
ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ವೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ತುಂಬಾ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಮೆನಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಇದೇ ತರ ಎಂ ಎಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದು? ವರ್ಡ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್, ಗ್ಲೋವಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಟಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್, ಗ್ಲೋಬಿ ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವರ್ಡ್ ಟೋಕನೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಡ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ವರ್ಡ್ embeddings. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟೋಕನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಕನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದಿರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಕನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್? ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಟ್ ಎ ಟೋಕನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಡ್, ರಿಮೂವಲ್, ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್, ರಿಮೂವಲ್, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂಗ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೇಮ್ ಎಂಟಿಟಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್. ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಟಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಕೌಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಟು ಜನರೇಟಿವ್ ಎ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದಾಯ್ತಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಿದೆ ನೋಡಿ, ಟಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೌಂಟ್ ವೆಕ್ಟರೈಸರ್, BOW. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ n ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇದಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಮೆಥಡ್ಸ್. ಟಿ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್, ಕೌಂಟ್ ವೆಕ್ಟರೈಸರ್, BOW ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ creating the embeddings? Okay, let's try that. Create embeddings. One second, please.
word vector, glowy, ಇದರಲ್ಲಿ skipgram ಮತ್ತೆ cbow ಅಂತ ಎರಡಿದೆ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು these are all based on what prediction based methods. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ prediction based methods ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. So then context based, Elmo, BERT, okay, etc. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಅದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ per word, but it is a predicted embedding. Okay, so and it creates a low dimension. Okay, next context based ಅಲ್ಲಿ Elmo, BERT ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the word embedding changes based on the context basis ಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್, ಯೂಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗೇನ LLMs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, LLMs ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ AI, ಚಾಟ್, ಓಪನ್ AI, ಜೆಮಿನೈ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? LLM ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗೆ API ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಡೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ TF-IDF ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ವರ್ಡ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ LLM ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, LLM ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, API ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಜನರೇಟಿವ್ AI ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಂತೆ ಜೆಮಿನೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಿಮಗಿರೋದು ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ವರ್ಡ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ನೌ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ. ಓಕೆ, ನೋ LLMs ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Next question. Large language models. What are they? Really? LLMs ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿವ್ AI ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ GPT ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನ್ಯೂ ಚಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಚಾಟ್ GPT ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೌಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲ್ಸಿದೆ Opus 4.6, Sonnet 4.6, Haiku 4.5. ಓಕೆ, Opus 4.5, Opus 3. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ML ಮಾಡೆಲ್ ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ಎನ್ ML ಮಾಡೆಲ್, let me tell you, if we train an ML model on how to classify email as spam or ham, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಮೇಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇಟಾ ಸೈಜ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ 5000 ಇಮೇಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾನು 1 lakh ಇಮೇಲ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೇಟಾ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಟ್ರೈನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಅದರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ಎ DL ಮಾಡೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ LSTMs ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ I want to, okay, train a model which can classify the data, which can generate the images. Okay, ಬರೀ ನಾ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, if I generate only images, I can use the GAN. Okay, ಬರೀ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು CNN ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಡೇಟಾ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್, classify the images, okay, classify the text, tabular data nu classify ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you need to train it on large and huge amount of data. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡೆಲ್ is only works, if the large model works means can work only for text data, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಈಗಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಚಾಟ್ GPT ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ವಿಷನ್, ಓಕೆ,
ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ these are called as very large language models ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These are basically called as what? Very large language models. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, LLMs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what are basically LLMs? LLMs are the backbone of generative AI models. Okay. LLMs are trained on large and massive amount of data. ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ? The data available in world wide web, websites ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ information. For example, okay, I'll ask a simple question. How large is Wikipedia? Okay, how large is Wikipedia? It has 7 million articles. Can you see that? Okay. In English, total 67 plus million across all the languages. Okay. So 4.4 billion words there. Yesterday, 4.4 billion words. It is only about what? Wikipedia. ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. So there are millions of websites in the world wide web. Okay. So large language model is trained on that entire amount of data. Okay, it has been trained on that. Then PDFs, documents, etc. Okay. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ತರ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್, PDFs ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, LLMs ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅದು ವಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಡೂ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಫಾರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಎ, ನೋಡಿ ಇದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ LLMs ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. I'll be asking the same question once again. Okay. Language and writing. Write, edit, summarize and translate the text. Draft emails, essays, reports, stories, code, etc. ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, LLMs ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಚಾಟ್ GPT ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಚಾಟ್ GPT ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್? ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದ LLM. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾಟ್ GPT ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಮಿನೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದ ವೇಸ್ these are called as chatbots. Okay, to talk to LLMs. Okay, LLMs are the brain of chatbot. ಇವಂತರ ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Okay, so they can answer to the question using what? LLMs. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ LLMs ಇದಾವೆ? ವೇರಿಯಸ್. ಈಗ ಓಪನ್ AI ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ GPT ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಪನ್ AI GPT ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, GPT 5.2. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಗೂಗಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆಮಿನೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೋನೆಟ್, ಆಪಸ್, they have something called as a recent one which is not yet released, they something called as Mythos. Okay, ಇದೇ ತರ ಮಿಸ್ಟ್ರಾಲ್ AI ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟ್ರಾಲ್ AI ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ, ಮಿಸ್ಟ್ರಾಲ್ LLM ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ,
This is from France. Okay. So then you have Llama from Meta, ಅಂದ್ರೆ Facebook ನವ್ರದ್ದು ಒಂದಿದೆ. Okay. So they call it as Llama. So Mistral ಮತ್ತೆ Meta ಇವೆರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲಿಬಾಬಾ. ಅಲಿಬಾಬಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವೆನ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ. ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಸರು, ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸುಮಾರು ಲೈಕ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ LLM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆಮಿನೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ API ಕೊಡ್ತಾರೆ. GPT ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಚಾಟ್ GPT ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕೋಹೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಕೋಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, here you can get some free APIs ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ LLMs ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ತರದ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದಾವೆ. ಮಿಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮೆಟಾ, ಅಲಿಬಾಬಾ, ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು LLM ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಒಂದು LLM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾಟ್ GPT ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, 6, 7, 8 ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ create a Google Colab file. Okay. Create a Google Colab file. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ download Hugging Face model, maybe like GPT-2 or Qwen model, ಯಾವ್ದಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಾಲ್ ದಿ LLM, ಆಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜೆಮಿನೈ API ಕೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ Gemini LLM, make a call and start interacting. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್.